बंधु माने ओडिया शास्त्र चैनल रे आपण माननकु स्वागत। कुंभ राशि व्यक्ति एप्रिल मासर 1 तारिख 2 तारिख एवं 3 तारिख जहाँकि बुधवार गुरुवार एवं शुक्रवार आपणक पई बहुत ही सतर्कतार दिन रहिबो। मार्च मासरु तो आपण बहुत समस्या देखिछंती किंतु पुणी आपणक पई एप्रिल मासर प्रथम 3टी दिन परीक्षार समय आसुअछि। केउं दिन केउं विषय रे सतर्क रहिबे, केउं भूल गुड़िक आपण एही 3टी दिन रे करिवे नाही, नचेत पश्चाताप आपणको करिबा पई पड़ी पारे। आपणक जीवन रे किछि बड़ परीक्षार दिन बा समय एही 3टी दिन रे रहिबो, मने रखिबा भली रहिबो। मार्च परे पुणी कष्ट आपणको देखिबा पई पड़ी पारे, तेणु भिडियोटी को स्किप करंतु नाही, निश्चिंत रूप रे देखंतु। तो आपण माननक पई प्रतिकार एवं उपाय मध्य रहिछि, ता सहित केउं तारिख रे आपण केउं विषय प्रति सावधान रहिबे एवं एही 3टी दिन आपण कोन करिवे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति मार्च मासरे एते कष्ट, पुणी आपणक मनरे प्रश्न आसुछि कि काहींकि मते कुंभ राशि रे जन्म मिलिला। कौन सबु बेले कुंभ राशि रे दुख रही थाए, कष्ट रही थाए? ना, एपरि नुहे। जेबे भी आपण भाबुछंती जे आपणकर समस्या शेष हैला, किंतु मने रखंतु एही एप्रिल मासर तो बहुत गुड़िए सफलता, बहुत गुड़िए लाभ, बहुत गुड़िए धन आपणको आनी देबो। किछि किछि डेट गुड़िक मध्य मु आपणको पूर्व वीडियो रे माने एप्रिल मास पई जे वीडियोटी प्रस्तुत करिथिली आपणकर राशि को नै सेथिरे कहिथिली, सेही वीडियो रे मध्य आपण जाई सेही डेट गुड़िक जानि परिबे। किंतु गुटिए कथा मने रखंतु, एप्रिल मासर एही 3टी दिन विशेष करी एप्रिल मासर प्रथम एवं तृतीय तारिख एही दिन गुड़िकरे आपणको विशेष सावधान रहिबा पई पड़िबो। किछि छोट परीक्षा आसी पारे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि आपण एही 3टी दिन रे सतर्क न रहउछंती, गुटिए छुटिया भूल मध्य गुटिए बड़ समस्या रे पकाई पारे। कुंभ राशि व्यक्ति माने तो भितरु बहुत शक्तिशाली, किंतु एही समय रे आपण निजर मन टिके भांगिला भली आपण अनुभव करूछंती। आपण तो बाहरु शांत, भितर जीवन रे आपण जहाँ सब आपणकर रही थाए ताहा सब लुचेई की रखि थांती। निजर दुख केबे भी काहाकु सहजरे कहि न थांती। हसुथिबा मुह भितरे अनेक जंत्रणा आपणकर लुचि करी रही थाए, जहाकु आपण भल पाई थांती, हृदयर सहित भल पाई थांती। नकली भल पाइबा एवं धोखा देबा आपणको जमारु भी पसंद होई न थाए। जदि धोखा मिली थाए तबे आपण चुपचाप सही नहीं थांती। भिड़ भितरे आपणको एका लागि थाए। समस्तिंको कथा तो आपण बुझी थांती, किंतु आपणको कथा केही बुझंती नहीं। भरोसा बहुत कम लोकंकु करि थांती, किंतु जहाकु भरोसा करि थांती हृदयर सहित भरोसा करि थांती। किंतु जेबे भरोसा भांगी थाए, मन मध्य भांगी थाए। अन्य मनंकु खुशी देबारे आगरे रही थांती, किंतु निजर खुशी को पछरे रखि थांती। दुखर समय रे मध्य चुप रही थांती। मन भितरे गभीर चिंता चली थाए। जिए एही राशि को जानी थांती सेमानंकु केबे भी एका छाड़ंती नहीं। तो मन रखंतु एप्रिल मासर प्रथम तारिख जहाँकि 1 तारिख आपणक पई एही समय आपणकर मन अस्थिर रहिबो। छोट छोट कथा गुड़िक राग आसिबो। विशेष करिकी मन रखंतु एही दिन 1 तारिख दिन एप्रिल मासर प्रथम तारिख जहाँकि बुधवार दिन आपण काहा साथी रे भी वाद विवाद करिवे नहीं, झगड़ा करिवे नहीं। कौनसी भी खराब प्रकृतिर व्यक्ति को, कौनसी खराब प्रकारर व्यक्ति, कौनसी खराब सांग, खराब मित्र जेउ माने खराब काम रे लिप्त रही थांती, कली झगड़ा प्रति आकृष्ट रही थांती, कली झगड़ा करू थांती, क्रोधी स्वभावर लोक सेमानंक ठारू एही दिन संपूर्ण रूप रे दूर रे रुहंतु। कारण मु जहा जहा कहिबा पई जाउछि, आपण जदि कौनसी ज्योतिषंकु देखाई पारिबे तेबे जानी पारिबे कि एही 3टी दिन आपणक पई सतर्कतार दिन रहिबो। एही 3टी दिन जदि आपणकर कौनसी भी शुभ काम, शुभ अनुष्ठान, कौनसी भी शुभ किछि भी करिवार अछि, किछि नुआ किछि आरंभ करिवार अछि, निश्चिंत रूप रे जे कौनसी भी ज्योतिष बा एस्ट्रोलॉजर आपणको मना करिवे। एही 3टी दिन आपणको प्रत्येकटी कथारे विशेष रूप रे सावधान रहिबा पई पड़िबो। आपण केउं दिन विशेष केउं क्षेत्र गुड़िकरे सावधान रहिबे ताहा आसंतु जानिबा। विशेष करी 1 तारिख आपण मने रखंतु, कौनसी भी कलहपूर्ण वातावरण को जांतु नहीं।
କଳହରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନଥିବ, ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଳହ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିବ। କ୍ରୋଧକୁ ବଶୀଭୂତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସାଥିରେ ବି ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଧନ ଦେବା ନେବାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ପଇସା ନେଇଥିଲେ, କିଛି ଦେଉନଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବି ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 1 ତାରିଖ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ବାକି କେତୋଟା କ୍ଷେତ୍ର ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 3ଟି ଦିନ ଖରାପ ରହିଛି, ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖରାପ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ରହିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆସିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଝଗଡ଼ା କଳହ ଆଦିରେ ଫସି ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଏକ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ବଡ଼ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଏପ୍ରିଲ ମାସର 2 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ କିଛି ଧନ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଲସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବି କିଣାକିଣି, ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣାକିଣି ବା ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣାକିଣି, ଯଦି ଗାଡ଼ି କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଅଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ମନ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଠିକ୍ସେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ସେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ କିଛି ହଜିଯାଇପାରେ, ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ତ ଦିନେ ଦିନେ ଅଧିକା ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତାଭାର ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, କାମରେ ଠିକ୍ସେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରରୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂରରୁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଏହି ଦିନ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଯଦି କରିବେ, ଏହି ଦିନଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କେମିତି ପଳେଇବ। ବାକି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ତ ସେହିସବୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। 1 ତାରିଖ ଦିନ କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, କିନ୍ତୁ 2 ତାରିଖ ଦିନ କଳହର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ନିକଟ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଲୋକ, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି,
ଯାହା ସହିତ ଡେଲି ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବାଧିଲା ଭଳି କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେବା ଭଳି କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବାର ବିବଶ ହୋଇକରି ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ସେମିତି କହିପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅତି ନିକଟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଛୋଟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଛୋଟ ରୋଗକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି ବି ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହିଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିଛି, ସ୍ନାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ରହିଅଛି, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କିଛି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରେ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ, କିଛି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଆପଣ ବାଧା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 3 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସର 4 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ, 2 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ ଏହି 3ଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ହୋଇକରି ଚଳନ୍ତୁ। ତ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି 5ଟି କଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ ଦେବା ନେବାରେ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ କେବେ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ କଥା, ନିଜ ମନର କଥା, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାକୁ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟି କଥାକୁ ଲେଖିକି ବି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ମାସର 3ଟି ଦିନ ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରଥମ 3ଟି ଦିନ ଆପଣ ଏହି 5ଟି କଥାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କଥା କହୁଥିବ, ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଯିଏ ଇର୍ଷା କରୁଥିବ, ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ନକଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି 3ଟି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 1, 2, 3 ଏହି 3ଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି ବା ରହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏହା ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନରେ ଯେବେ କିଛି କଠିନତା ଆସିଥାଏ, ଯେବେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଉ, ମଜବୁତ ହୋଇଥାଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ବନାଉଛୁ, ଏହା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଦିନ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଯଦି ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 3ଟି ଦିନକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଉପାୟ ଜାଣିବା, ତେବେ ଏହି 3ଟି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିସାରିଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଯଦି
ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତେବେ ସେଠାକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ସଙ୍କଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।